recording now. Right. Okay, so we can start today. Lesson number 1, algorithm part. Right. So we already finished sequence selection and selection only, sequence and selection only. So we have to discuss today repetition, but we started last day repetition also, right? So we discussed about the for do loop, right? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පුතේ මම පුනාල් කරන්නේ නැත්නම් repetition කියන එකේදී for do loop එකයි for do loop එක discuss කරා. ඒක ගිය සතියේ කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට homework එකක් දුන්නා. So we have to discuss that homework also, right? So you can remember for do structure and another method for down to and for first value to second value, and another method is down to, that is display the descending order, right? But ආරෝහණ පිළිවෙලට අවශ්‍ය නම් to කියන එකත් එක්ක අපි ගන්නවා, down to කියන එකෙන් ගත්තොත් අපිට අවරෝහණ විදිහට display කරගන්න පුළුවන්, right? Okay, right. So now today we have to discuss about the while do and repeat until repetition loop, right? Okay, so I have given you some homework. I can remember that homework. I think you already finished that homework. ඔගොල්ලෝ හැමෝම මේක කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා පුතේ. Number from 10 to 50 in descending order, right? Numbers from 10 to 50 in ascending order. So starting point should be 10 and end point should be 50. The ascending order නම් ඔගොල්ලෝ දන්නවා 10 සිට 50 දක්වා යන්න අවශ්‍ය නිසා ආරම්භක අගය 10 සහ අපි බලමු මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන answers ලියලා තියෙනවා, අපි බලමු මේක හරිද කියලා. Numbers from 10 to 15 ascending order. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ answers එක check කරගන්න. Begin for n 10 to 50. Do, then display n. So starting value is 10, then 10 is assigned to n, then display n means it display the 10, right? Value 10. Then next n is 10 after 11. 11 is assigned to n, then display n. Then next 10, then after 12. Right? Likewise, it display up to 50, right? Okay, now we can go to the next question. That is even numbers from 1 to 100. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා 1 සිට 100 දක්වා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක අරන් පුතේ begin for n. මගේ පොඩි මේකේ පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. 1 to 100 එන්න බෑ. This should be 2, right? මම ඒක පස්සේ edit කරන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එකේදී starting point should be 2 because even numbers ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආරම්භක අගය 2 වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා. even numbers from 1 to 100 මම මේකේ පොඩි වෙනසක් කරන්නම් පුතේ. මේක ඇත්තටම මේක එතන පොඩ්ඩක් ඒක හදන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට හදලා දෙන්නම්. මෙහෙමයි එන්න ඕනි. හොඳට අහගන්න. right? 2 to 100 step 2, because we have to normally display the only the even number should display. එතන 2 වල ඉඳලා පුතේ to 100 step. do වලට කලින් දාන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ step. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 2 ඉඳලා 2යි 2යි 4 ඒ විදිහට දෙකෙන් දෙකට තමයි even numbers display වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙතන step 2 කියලා එන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ display n, then next 10. එතකොට 2 then 2 display වෙනවා. ඊට පස්සේ next 10. එතනදී next 10 කියන්නේ step 2 කියලා තියෙන නිසා මම ඒක ඊළඟ දැන් මෙතන example එකේ තියෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒක හදා ගන්න පුතේ. Right? Okay, එතකොට next කට්ටිය තාම admit වෙන හින්දා පොඩ්ඩක් right. Okay, එතකොට next n නිසා එතකොට 2 + 2 4 වෙනවා. ඊට පස්සේ 4
4 display වෙනවා ඒ විදිහට. එතකොට 2 වලින් තමයි starting point එන්න ඕන. මෙතනට next sorry step 2 කියලා එන්න අවශ්‍යයි, right? So then you can see the next question, odd numbers, right? Okay. Odd numbers in between 1 and 100. So this is very important. සිංහලෙන් අපි කියනවා කියන්නේ පොතේ එකත් 100ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා. So in between කිව්වහම 1 include වෙන්න බෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි? එකත් 100ත් අතර කිව්වහම එක include වෙන්න බෑ. 100 නම් කොහොමත් include වෙන්නේ නෑනේ. ඒක odd number එකක් නෙමෙයි නිසා. නමුත් එකත් 100ත් අතර නම් එක එන්න බෑ. ඒ නිසා begin for n මෙතන එන්න ඕනි 3 නේද? ඊළඟ odd number එක වෙන්න ඕන 3 to 100 step 2. හරි? මට අර මං කිව්වේ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට step 2. මොකද even numbers උත් දෙකෙන් දෙකටනේ යන්නේ, odd numbers උත් දෙකෙන් දෙකට. Therefore you should put here increment value. Step 2. Do display n. එතකොට 3 is assigned to n. එතකොට 3 display වෙනවා. Next 10 කියන්නේ 3 plus 2 5. Then 5 display. Next 10 is 7. Likewise, we can see the odd numbers, right? ඊළඟ එක අපි පුතේ බලමු multiple values of 5 from 1 to 100, right? එකේ සිට 100 දක්වා ඇති පහේ ගුණාකාර. අපි ඒක බලමු begin for n 5 to 100 because starting value should be 5, right? 5 to 100 do display n. So 5 is assigned to n. ඊට පස්සේ right. අපි බලමු පුතේ අදත් මට පොඩ්ඩක් මේ ගෙදර ප්‍රශ්න පුතේ ගෙදර නංගි විතරයි ඉන්නේ ඒකයි පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා සැරේ කමන්නේ අපි ක්ලාස් එක කරගෙන යමු හරි අපි බලමු පුතේ දැන් මේක ඒගොල්ලන්ට මං හිතන ගැටලුවක් නැහැ කියලා මෙතන නම් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි 2 to 100 step 2 වෙන්න ඕනේ ඒ ඇරෙන වෙන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ පුතේ ඔයාලගේ answers check කරගන්න අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට so I forgot to give this question that's why I put here right kita tේරෙන්නේ ඔය බබා ඩිස්ටර්බ් කරන්න බබා ඉන්න කොහොමද right okay so we can go to the next question බලන්න ඔයගොල්ලෝ පුතේ මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම පොඩ්ඩක් ආන්සර් එක ඩිස්කස් කරන්න pseudo code එක මේ තියෙන්නේ pseudo code එකක් හරි මේක Pascal වලින් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට දෙලා තියෙන pseudo code එකක් ඒකයි මම මෙතන begin n මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ begin for n 1 to 10 do because we want 10 times නම අවශ්‍ය වෙන්නේ 10 වාරයක්. ඒතකොට 1 to 10 do display. ඒතකොට මම name එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාන්න. එතකොට n දැන් මෙතන පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි display n කියලා තිබුණොත් වෙන්නේ මේ දෙන value එක assign වෙලා display වෙන එක. හැබැයි මේකෙන් කරන්නේ ඒ කියන්නේ for loop එකෙන් කරන්නේ පුතේ මෙයා 1 to 10 1 to 10 executions ඒ කියන්නේ 10 executions මෙයා 10 වාරයක් මෙයාව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන වාරයක් ගන්න එයා මොකද කරන්නේ? display කරනවා nowod කියන name එක. ඒතර 1 to 10 වලින් කරන්නේ පුතේ එයා 10 executions ගන්නවා. නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වීම වාර 10ක් ගන්න එක. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන වාරයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා කරේ enter ආපු value එකම display කරපු එක. නමුත් දැන් කරන්නේ පුතේ ඒ name එක display කරන එක. ඉතින් මේක හරියම වැදගත්. මම ඒක output එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා පුතේ මේ තියෙන flow chart එක. දැන් මම flow chart එකට ගියාම ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන ඔන්න start කරා 1 is assigned to n. මොකද 1 initial value එක 1. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යෙන් අපි condition එක මේ විදිහට දාන්න අවශ්‍යයි. ඒතර n less than or equals to 10. If it is years then display nowod and n is equals to n plus 1. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නා පුතේ for loop එකේදී දැන් මතක ඇති මම කිව්වා for loop එකේදී increment value එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ increment එක අපි පෙන්වන්නේ නැහැ. නම් for loop එක automatically ආ increment එක වෙනවා. But here you should mention n is equals to n plus 1. එතකොට ඔය විදිහට පුතේ අපි මේ flow chart එක execute කරන. ඒතර how many executions
10 executions. එතකොට එයා execute වෙන වාරයක් ගන්න මේ name එක display කරන. එතකොට මේක හරි වැදගත් පුතේ. මොකද මේ මෙතන double quotation දාලා තියෙන්නේ මේ name එක display කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයාලට මතක ඇති display n කියලා අපි නිකම්ම දෙද්දි ඒකට හේතුව n is the ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා values display කරද්දි 1 to 10 numbers අපි n කියලා විතරයි දාන්නේ. double quotation දාන්න. If you put double quotation you can see 10 n's. n ඒව 10ක් n විතරක් 10ක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ඩබල් quotation ඇතුලේ n දැම්මොත්. හරි? ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ variable එකක් නේ. If it is a variable no need to put double quotation but this is a label. මේක label එකක්. ඒ නිසා අපිට double quotation දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට පුතේ flow chart වල pseudo codes වලදී ඔයගොල්ලෝ ඒක අමතක කරලා දානවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන display nowොත් කියලා විතර දැම්මොත් without any double quotation no marks, right? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද චනිදු? හරි ගැටලු තියෙනවද පුතේ? right එහෙනම් හරි අපි යන් ඉස්සරහට okay හරි අද මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ while do loop එක. This is very important, right? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලයි මේ ඇයි මෙතන while do අපි use කරන for loop එක තියෙනවා easily we can use for loop නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතයි. නමුත් මතක තියාගන්න පුතේ for loop එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයා non times ඔයා දන්නවනම් සිදුවිය යුතු වාර ගාන අන්න ඒ වෙලාවට for loop එක තමයි හොඳම තේරීම. Right? If you know the number of executions, you can use for loop. Right? හැබැයි අපි ඒ කියන්නේ වෙන විය යුතු වාර ගාන දන්නේ නැත්නම් when the number of repetitions are not known in advance, while do or repeat until structures are used. Right? හදිසියවත් අපි විය යුතු වාර ගාන දන්නේ නැත්නම් පුතේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ while do loop එක use කරනවා. හරි? එතකොට statement inside the loop are executed. That is loop that runs forever only if the condition is true. Right? Right. එතන while loop එක වැඩ කරන්නේ පුතේ condition එක true නම් විතරයි කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. හරි? කරපු කට්ටියටත් මේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් condition එක يعني කරපු කට්ටියට මතක් වෙනවා ඇති condition එක true නම් විතරයි පුතේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි? එතකොට ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. while loop එක execute වෙන්නේ condition එක true නම් විතරයි. හරි? statement inside the loop never executed if the condition is false. කොයි වෙලේ හරි condition එක false වුණොත් එයා execute වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කෙලින්ම execute වෙන condition එක false එකක් දුන්නොත් එයා කවදාවත් ඒක start කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ condition එක false හින්දා එයා කවදාවත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට අපි දුන්නොත් එහෙම trueම වෙලා තියෙන condition එකක් ඒක ඒ වගේම කවදාවත් නවතින්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කියන infinite executions ඒ කියන්නේ condition එක true. කොයි වෙලේවත් false වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ වගේ අවස්ථා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉස්සරහට කතා කරනවා පුතේ. හරි? So this is very important. මොකද ඒ තැන් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාට questions අහන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම past paper questions කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් නේද මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ කියන එක හොඳටම මේ තහවුරු වෙයි. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට අහන්නේ ඒ වගේ questions. මොකද ළමයා හරියට අවබෝධ කරගෙනද කියලා බලන්න. හරි? right. Okay. අපි යම් පොතේ ඒතකොට බලමු example එක. Look at the example here. Begin. So this is the example to print numbers from 1 to 10. Right? කරපු කට්ටියට මතක් වෙනවා ඇති. කරපු නැති කට්ටියටත් මේක තේරුම් ගන්න හරි ලේසියි පුතේ. මම කිව්වා n කියන්නේ empty contain එක. So 1 is assigned to n. So n is less than or equals to 10, then display n. එතකොට 1 කියන value එක int assign වෙලා තියෙන 1 කියන value එක 1 less than or equals to 10 නම් yes නම් n display වෙනවා increment එක වෙනවා. එතකොට for loop එකේ උනේ නැති දෙයක් තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. for loop එකේදී මම increment එක දැම්මේ නැහැ. ඔයාලට මතකයි because it is automatically increment 1 by 1, right? But here n is equals to n plus 1. ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන all variable එක. This is all variable. Here n 1 is assigned to n. Then 1 is the value. 1 plus 1, 2. Now new value of n is
2 that is updated n මේ තියෙන්නේ update වෙච්ච n එක. එතකොට ඒක value එක 2 වුණා. ඔය විදිහට මෙයා 2 ඊට පස්සේ 2 less than or equals to 10 years වෙනවා. ඊට පස්සේ 2 plus 1 3 වෙනවා. 3 less than or equals to 10 ඔය විදිහට display කර කර up to 10 දක්වා display කරනවා. ඉතින් හරිම වැදගත් පුතේ මේක හරිම ලේසි. මේ තියෙන ෆ්ලෝ chart එක මේකම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරේ මම ආපහු ඒක කතා කරනවා හැබැයි විශේෂම දේ තමයි පුතේ while loop එක වැඩ කරන්නේ years වෙලා නම් විතරයි condition එක years වුණොත් විතරයි ඒක මතක තියාගන්න හොඳටම හරි අපි යමු ඉස්සරහට ඊළඟට මම මේ සිංහල මීඩියම් දරුවන්ට දාලා තියෙන පුතේ සිංහලෙන් ඒක හොඳට ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න අර මං කියලා දුන්නු ටිකම තමයි මේ තියෙන්නේ while do structure එකට හරි Now, to print numbers from 10 to 1, right? 10 to 1 numbers. කොහොමද අපි 10 ඉඳලා 1 දක්වා numbers print කරගන්නේ? So we should start from 10. So 10 is assigned to n. The biggest to smallest නම් අපි එහෙනම් last number එක assign කරගෙන ඊට පස්සේ 10 is greater than or equals to 1. It is years, no, right? Then display n and n is equals to n minus 1. This is decrement, right? Value of n is decrement, right? 1 by 1 decrement වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට 10 9 8 7 ඔය විදිහට display වෙලා 1 දක්වා ඇවිල්ලා 0 වුණාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ 0 වුණාම 0 greater than or equals to 1 කියන එක false නිසා මෙයා stop වෙනවා. මේක හොඳටම හරිම වැදගත් පුතේ while එක true තියෙනකන් විතරයි වැඩ කරන්නේ false වෙච්ච ගමන් නවතිනවා කියන එක හොඳින් තේරුම් ගන්න තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ mix කරලා එන්නේ. repetition ඇතුළේ මං කෝ selection එනවා, selection ඇතුළේ repetition එනවා. එතකොට ඒ වෙද්දී ඔයාලා මේවා වෙන වෙනම තේරුම් ගන්න ඉන්නත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ බලන්න පුතේ repeat එකේදී ඔයගොල්ලෝ flow chart එක හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න මේ condition එක ඔහොම තියෙද්දී මේ බලන්න loop එක කැරකිලා ආපහු arrow එක මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හදිසියේ selection උයි repetition උයි ඔක්කොම එකට තියෙන flow chart එකක් හම්බුනොත් බලන්න පුතේ මොන condition එකද ආපහු සැරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒ arrows වලින් බලන්න පුළුවන් කවුද ක්‍රියාත්මක. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා මෙතන මෙන්න මේ condition එක හොඳින්ම ආපහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම repetition එක. හැබැයි selection වලදී ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේවා කිසිම දෙයක් නැහැ. එයා පහලට තව දුරටත් වෙන selection වලට ගමන් කරනවා. නැත්නම් එතනින් stop වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න පුතේ. මම මේ mix කරපු ඒවා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට. Right. To print your name in 10 times. So here you should use the while loop, right? Again, same way. One is assigned to n, but here you should use the while, right? While n is less than or equals to 10 years. If it is years, then display the name and n should be increment. hari ඉතින් එකකින් increase වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනට අපිට loop hari end while hari දාන්න පුළුවන් පුතේ මේ while එකේදී loop වෙනුවට ඒ කියන්නේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ repeat වෙන කියන්නේ loop body එක පෙන්නන්නේ මෙතනින් මෙයා තමයි 10 පාරක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරි 10 executions දෙන loop body එක තමයි මෙතනින් while එකනේ loop එකනේ terminate කරලා මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ end වෙනවා එතකොට ඔයගලන්ට හරි පැහැදිලි මේක අර ඉස්සෙල් එක වගේමයි මේ විදිහට අපි flow chart එකට යනවා ඒක නම් ගැටලුවක් නැහැ කියලා මම හිතනවා හරි අපි යම් පොතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මේ බලන්න මම ආපහු ඔයගලන්ට දීලා තියෙන homework එකක් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු දේවල්ම while loop එක use කරලා කරන්න හැබැයි ඒකට මම වැඩිපුර එකක් use තව ප්‍රශ්න දෙකක් add කරලා තියෙනවා scale numbers from 1 to 10 scale numbers කියන්නේ සිංහල මීඩියම් දරුවන්ට කියන්නේ මතක ඇති වර්ග සංඛ්‍යා 1 සිට 100 දක්වා වර්ග සංඛ්‍යා හරි මට මේක දැන් සිංහල translate කරන්න වෙලාව මදියි මොකද තව ඉස්සර classes තියෙන හින්දා නමුත් මම සිංහලෙන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරලා දෙන්නම් පොතේ numbers from 10 to 50 ascending order ආරෝහණ පිළිවෙලින් 10 සිට 50 දක්වා සංඛ්‍යා even numbers from 1 to 100 ඉරටේ සංඛ්‍යා 1 සිට 100 දක්වා odd numbers in between 1 to 100 ඒක ගැටලුවක් නැහැ ඔත්තේ සංඛ්‍යා 1 සිට 100 දක්වා හැබැයි අවරෝහණ පිළිවෙලින් descending order අවරෝහණ පිළිවෙලින් 1 සිට 100 දක්වා කිව්වට ඔයගොල්ලෝ අවරෝහණ පිළිවෙලින් කිව්වොත් 100 සිට 1 දක්වා තමයි එන්න ඕන කියලා හිතන්න ඕනේ. Multiple values of 5 from 1 to 100 in descending order. ඒක descending order. එතකොට පහේ ගුණාකාර.
එකක් 100 සිට 100 දක්වා තියෙන පහේ ගුණාකාර අවරෝහණ පිළිවෙලින්. හරි? වර්ග සංඛ්‍යා 1 සිට 100 දක්වා. හරි? වර්ග සංඛ්‍යා right? වර්ග සංඛ්‍යා හොයන විදිහ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. right? වර්ග සංඛ්‍යා හොයන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්න නිසා මම ඒක කියන්නේ. නමුත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. පොතේ අර සාමාන්‍ය කරපු ෆ්ලෝ chart එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හරි? මම අනිවාර්යෙන් අනිත් දවසේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ answers දෙක පෙන්නනවා. නමුත් මේ මාත් එක ක්ලාස් එකේ හිටිය දරුවෝ මේ විදි කරලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ දරුවෝත් කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අපව වඳින්න පුතේ මතක් වෙන්න. හරි? Triangular numbers from 1 to 100. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකත් මේ වගේම තමයි එකම දේ තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ ෆෝමියුලාස් දෙක. ස්ක්වයර් නම්බර් වර්ග සංඛ්‍යා හොයන ෆෝමියුලා එකයි ට්‍රයැන්ගුලර් නම්බර් ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා හොයන ෆෝමියුලා එකයි විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම ෆ්ලෝ chart එක එක විදිහකට යනවා. ඉතින් මේ දෙන්න ගැන හොඳින් හිතලා පුතේ ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලෝ chart එක අඳින්න. කරපු කට්ටියත් ආපහු සැරයක් ඇඳලා බලන්න. මොකද මතක් වෙන්න. හරි. අපි දැන් පුතේ කතා කරන්නේ ඊළඟට repeat until structure එක. repeat until, right? දැන් ඔයාලට මතකයි for loop එක අපි කතා කරා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. increment එකක්වත් දාන්න නැතුව කෙලින්ම starting point එකයි end point එකයි දැම්මා. ඊට පස්සේ while loop එක මං කියද්දි කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට විය යුතු වාර ගාන දන්නේ නැත්නම් තමයි අපි while loop එක දාන්නේ කියලා. ඉතින් while loop එකට දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. for loop එකෙන් ලිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. repeat until එකත් පොතේ ඒ විදිහටම තමයි. ඒ කියන්නේ විය යුතු වාර ගාන දන්නේ නැත්නම් තමයි අපි මේක use කරන්නේ. හැබැයි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. Here you can see the note. Condition is not checked at the beginning of the loop. විශේෂම දේ තමයි මේකදී condition එක නැත්නම් කොන්දේසිය ආරම්භයේදී පරීක්ෂා කරන්නේ නෑ පුතේ. හරියට නිකන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේට මේ කවුරු හරි එනවා නම් එතන security එකෙන් check කරන්නේ නෑ. ගෙලින්ම අතට එන්න අවසර දුන්නා වගේ. හරි? ඒ කියන්නේ ඒ වගේ එතකොට එහෙනම් disadvantages උත් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න පුතේ. Condition is checked after the statements are executed once. right? එක සැරයක් ඒ කියන්නේ check කරන්නේ statement එක සැරයක් හෝ ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ output එක වැරදියට හරියට display වුණාට පස්සේ තමයි ඔන්න condition එක check කරන්නේ. හරි. Loop is started if the condition is false only. අනිත් එක තමයි පුතේ මේකේ loop එක continuously වෙන්නේ condition එක false නම් විතරයි. while එක වැඩ කරේ true නම් විතරයි. මේ repeat until එක වැඩ කරන්නේ false නම් විතරයි. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. Loop stops when the condition becomes true. කොයි වෙලේ හරි true වෙච්ච ගමන් එයා stop වෙනවා. ඉතින් ඔය දෙක නම් පොතේ ඔයගොල්ලෝ හොඳින් මතක තබා ගත යුතුමයි. හරි. ඒ කියන්නේ අර true උනොත්නේ while එක start උනේ. මේක false උනොත් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් condition එක change කරන්න ඕන. හදිසියෙවත් while වලින් දීලා තියෙන එක repeat until වලින් ලියන්න උනොත් තාම විභාගෙට දීලා නැහැ pass paper එක ඇවිල්ලා නැහැ. while වලින් තියෙන එක repeat until වලින් ඇඳලා පෙන්නන්න කියලාවත් ලියලා දක්වන්න කියලාවත් ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ. Loop stops when the condition becomes true. Hari condition එක true වුණොත් තමයි නවතින්නේ. If the condition does not become true while the loop is executed, loop will be an infinite loop. අපි හිතමු කිසිම වෙලාවක මේ false මේ condition එක කොයි වෙලාවෙවත් true වෙන අවස්ථාවක් ආවේ නැත්නම් එයා never ending loop එකක්. ඒ කියන්නේ infinite loop එකක්. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නොනවතින loop එකක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමත් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා පුතේ. මේක never ending loopද? මේක never starting loopද? never starting වෙන්නේ. never starting වෙන්නේ නැහැ. මේක නම් මොකද එක සැරයක් හරි execute වෙලා මොකද අන්තිමට මෙයා check කරනවා කියන්නේ මේ. අන්තිමට තමයි මෙයා check කරන්නේ. ඒකට අන්තිමට check කරද්දී මෙයා එක සැරයක් හරි execute වෙනවාමයි. මොකද වැරදි output එකක් හරි දෙන්න මෙයා execute වෙනවාමයි. හරි? ඒ හින්දා never start කියලා කවදාවත් අපිට මෙයාට කියන්න බෑ. at least one time මෙයා execute වෙනවාමයි. හරි? අපි බලමු පුතේ begin වුණා. 1 is assigned to n. එතකොට මොකද්ද මේකෙදි start කරන්නේ? repeat and until within that you can put the repetition නැත්නම් loop body, right? මේ repeat වෙන දේවල් ටික ඔක්කොම ඔයාට මේ repeat සහ until අතර ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔන්න 1 assign වුණා repeat. ඔන්න දැන් loop body එක start වුණා. display n. ඔන්න 1 display කරා පුතේ. 1 display කරාට පස්සේ 1 plus 1 2 වුණා. 2 is assigned to n. 2 greater than 10? No. Then it go up and display 2. Then 2 plus 1 3.
3 is assigned to n, 3 greater than 10, no. Likewise, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 also print, 10 also print, 10 plus 1, 11, then 11 is greater than 10, false. Sorry, 11 is greater than 10, true, right? If it is true, මොකද වෙන්නේ? stop වෙනවා. එතකොට ඒ වෙද්දි පුතේ අපිට 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා ටික ප්‍රදර්ශනය වෙලා ඉවරයි. හරි? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ false තියෙනකම් මෙයා repeat වුණා, true වෙච්ච ගම stop වුණා. හරි? ඒ කතාවම තමයි මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ පුතේ. 1 is assigned to n, display n, ඔන්න 1 display වුණා. right? මෙතන පොඩ්ඩක් change කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් ඒක පුතේ හදාන්නම්. මෙතන අපි පොඩ්ඩක් flow chart එක ගන්න නැතුව යමු. මම මේක හදලා ඔයගලන්ට එවන්නම්. හරි? ඇත්තට මෙතන වෙන්න ඕනේ right? මෙතන එන්න ඕනේ a display n ඊට පස්සේ n is equals to n plus මෙතන n plus වෙන්න ඕනේ. ඒක පේන්නේ n is equals to n plus මාරු ලියන්න. හරි? n plus 1 වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන check කරනවා n greater than 1 ද කියලා නෙමෙයි එන්න ඕනේ. මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද පුතේ? n greater than 10 කියලා මෙතනට එන්න ඕනේ. n greater than 10. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න 1 greater than 10 කියන එක false. false නම් ආය යනවා. මොකද මෙයා false තන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නේද? එතකොට ආය display වුණා ඒ විදිහටම 2 ඊට පස්සේ 2 plus 1 3 වුණා. 3 greater than 10 no. ওই විදිහට කැරකිලා අන්තිමට 9 greater than 10 උත් false වෙනවා. ඊට පස්සේ 10 greater than 10 yes false වෙනවා. ඒකත් print වෙලා 10 plus 1 11 is greater than 10 true වෙනවා. true වෙලා stop වෙනවා. හරි? ඉතින් ඔය විදිහට අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයගලන්ට හදලා දාන්නම් පුතේ. මොකද මේ කියන්නේ සමහරලාට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකෙත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි කමන්නේ අපි ඒකේ බලමු මේ repeat until එකේ පුතේ. එතකොට මේ සිංහල මීඩියම් එක මේක රිෆර් කරන්න මම මේකෙත් flow chart එක හදන්නම්. අපි යමු ඊළඟට right ඊළඟ slide එකට. okay හරි අපි බලමු ඊළඟට අපි බලමු පුතේ to print numbers from බලන්න එක කීයක් තියෙන කියලා to print numbers from 10 to 1 in descending order. මේ තියෙන්නේ descending order print වෙන්න නම්. එතකොට ඉතින් අර මේකේ විශේෂ දෙයක් නැහැ පුතේ. 10 වලින් start කරන කියන්නේ biggest number එකකින් start කරනවා repeat වෙනවා. ඔන්න repeat කියන්නේ ඔන්න loop body එක start වුණා display n. එතකොට 10 display වෙනවා. එතකොට 10 minus 1 පුතේ 9 වුණා. 9 less than 1 false. false නම් ගියා උඩට display වුණා 9 එක. 9 minus 1 8 8 less than 1 false. ඔය විදිහට 8 7 6 ඔය විදිහට ඇවිල්ලා 1 එකක් දෙයි 1 less than 1 false. ඒ නිසා 1 display වෙලා 1 minus 1 0 වුණාම 0 less than 1 එක true වෙලා පුතේ stop වෙයි. හරි? ඒකට නම් මේ flow chart එක හරියටම හරි. හොඳින් තේරුම් ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා එකේ අර පොඩි මිස්ටේක් එකක් තිබුණා. මම ඒක හදලා පුතාලට දාන්න. මම මේකේ PDF එකක් දානවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔක්කොම මියුට් කරගන්න පුතේ. right? අපි යන් ඊළඟට right? okay. right. අපි බලමු පුතේ. මම මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. repeat until එකෙන් ලියන්න. ඉතින් මේක නම් හොඳටම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල් එක ඇඳට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එහෙනම් condition එක වෙනස් වෙනවා. හරි? අරක ඉස්සෙල් එකේ තිබුණේ n less than 10 නම් මේකෙන් ඕනේ n greater than or equals to 10. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ opposite condition එක දාන්න ඕනේ පුතේ. හරි?
ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මොකද මෙයා false වෙලා repeat වෙන නිසා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඒක බලන්න. විනාඩි 5ක් වගේ තියෙන අපි ඉක්මනට බලමු පුතේ ටික homework කරන්න. මම ඊට පස්සේ ගිහින් තියෙනවා මේ nested control structures වල පොඩි example එකක් ගත්තා. සිංහල මීඩියම් මේක දාලා තිබුණේ පුතේ පොතේ නීඩිත පාලන ව්‍යුහ වල අවශ්‍යතාවය කියලා. nested control structures කියන්නේ control structures කීපයක් එකට mix වෙලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට බැලු බැලමට පේනවා ඇති මේ එක්සැම්පල් එකේ මම මේ ගත්තේ 2009 පාස් පේපර් එකක ක්වෙස්චන් එකක් මේකේ හොඳට මේ ආන්සර් එක පැත්තකින් තියන්න අපි බලමු නිකන් බැලු බැලමට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පැහැදිලිවම පේනවා සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා මොකද මේකට උඩට මේ ෆ්ලෝ මේ ඇරෝ එක උඩට ඇවිල්ලා නැහැ කියන්නේ මේක සිලෙක්ෂන් එක ඒ සිලෙක්ෂන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිවද මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නා true වෙලා විතරක් condition මොකක් හරි output එකක් දෙනවා false වුණොත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ simple selection එකක්. හැබැයි else part එකක් නැති simple selection එක කියලා මේ වෙද්දී අවබෝධයක් එන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මේ අන්තිමට condition එකක් check කරලා ආයා years නම් මේ උඩට යනවා. ඉතින් years නම් උඩට යනවා නෙමෙයි අපි දැන් මේ කලින් ඉගෙන ගත්තේ අන්තිමට condition එක check කරලා no නම් ඉහළට යනවා කියලා repeat වෙනවා කියලා. නමුත් අපි බලමු මේ වගේ එකට කොහොමද pseudo code එකක් ලියන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි බලමු මේකේ answer එක. ඒකේ කියලා තියෙනවා පුතේ when they are below 26 Celsius temperature එක දුන්නාම below 26 නම් තමයිලු cold වෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් below 26 ගිහම බැලු බැලමට මොකද T less than 26 කියලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද පුතේ? ඉතින් ඒනොට ඒක ගත්තට ඒක ඊළඟට third එක no වෙලොත් තමයි cold වෙනවා කියන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ නේද? T less than 26 නම් no නෙමෙයි years උනොත් තමයි cold වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් first එක අපිට ගන්න බෑ. එහෙනම් අපිට හරියට answer එක විදිහට එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම ටිකක් වෙලාව මේ වෙන හින්දා මම මේකේ answers ටික මම මෙතනට දානවා. හරි ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ read t පළවෙනියට t read කරනවා අර ඒ t less than 26 කියන එක අපිට තව ලියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා මොකද්ද t less than or equals to 25 ඔයගොල්ලන් maths කරන හොඳ ඔයගොල්ලෝ දන්න දරුවෝ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා t less than 26 කියන එකම තමයි t less than or equals to 25 කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ conditions දෙක මේක සමානයි. ඒක years උනොත් cold උනා no උනොත් anymore කියලා තව condition එකක් anymore හරි එතකොට anymore කියලා condition එක years නම් තමයි අපව අලුත් temperature එක read කරන්නේ අපි හිතමු මම මෙතන 30 celsius දුන්නොත් 30 less than or equals to 25 no වුණා ආයි anymore එතකොට කවුරු හරි තව එක්කෙනෙක් කියන 20 celsius කියලා එතකොට 20 celsius කියන එක 25 වලට වඩා අඩු නිසා cold කියලා පෙන්නනවා ඉතින් ඒ වගේ අපිට display කරනවා පුතේ right හරි අපි එහෙනම් මේකට කොහොමද flow chart එක මේ flow chart එක දාලා pseudo code එක පොඩ්ඩක් බලමු මට ඉක්මනට කියන්න දෙයක් තියෙනවා බලමු ඒක පුළුවන් වුණොත් විනාඩි දෙකයි අනිත් දවසේ පුතේ මේ වෙලාවටම දාන්නද ක්ලාස් එක ගැටලුවක් නැහැ නේද කාට හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි ඕකේ රයිට් මොකද විනාඩි දෙකයි ගානක් තියෙනවා බලමු පුතේ මේකෙදී රයිට් අන්මියුට් කරගන්න මේ මියුට් කරන්න පුතා ඔක්කොම right ඔන්න හොඳට බලන්න පොතේ මේක විනාඩි දෙකකින් ප්‍රයෝජන ගමු උපරිමේ මේකේ pseudo code එක මෙතනදී ඔයගලන්ට පේන condition එක අන්තිමට check කරලා තමයි repeat කරන්නේ හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මෙතනදී මේක repeat until එකක් එන්න විදියක් නැහැ මොකද years වෙලා repeat වෙන්නේ අපිට repeat until එකනොත් ලියන්න පුළුවන් නමුත් මෙතන anymore කියන එක years උනොත් තමයි repeat වෙන්නේ ඒ නිසා repeat until දාන්න බෑ අපිට years වෙලා repeat වෙනවා නම් අපිට ගන්න වෙන්නේ whileම තමයි while එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පොතේ while එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් do කියලා start කළේ. කියන්නේ අපි loop එක පටන් ගන්න තැන do කියලා පෙන්නලා ඊට පස්සේ read t ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙතන තියෙන simple selection එකක්. ඒකේ if t is less than equals to 25 then display called කියලා දැම්මා. end if වුණා. මොකද else part එකක් නැහැ. ඊපස්සේ loop ඉස්සරහෙන් අපි දානවා while anymore මේ තියෙන condition එක. මේ while එක අපිට පුළුවන් පුතේ ඕනනම් do කියලා මෙතනින් උඩින් indicate කරලා loop එකට පස්සේ while කියලා condition එක දාන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථා දෙක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා පුතේ. මේ තියෙන්නේ do while කියලා අපිට මේ අපි normally ඉගෙන ගත්ත විදිහ මෙතන do එක තිබ්බත් එකයි නැතත් ගැටලුවක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ කියන while එක විතරක් තියලා තියෙනවා. මොකද මේ කියන්නේ අපි ඒක ගැටලුවක් නෑ. එහෙම පාවිච්චි කරාට while කියලා දාන්න පුළුවන් do while කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි අන්තිමට condition එක දානවා නම් අනිවාර්යෙන් පුතේ do කියලා start කරලා පෙන්නන්න ඕන loop body එක. පෙන්නලා loop එකට පස්සේ තමයි අපි while condition එක දාන්නේ. හරි? ඉතින් මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ pass paper questions කරන්න. මම තව questions ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටියා. අද වෙලාව මදි වෙනවා. පොඩ්ඩක් අපි මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට
uh,